Good morning, children. 8th standard, chapter 3, History, Ancient Civilization of India. Ancient Civilization of India. This unit we are going to learn about ancient civilization of India. First, urbanization, special features of cities, town planning, town life, and also Rigveda, Rigveda, post Rigveda. Ancient civilization of India. In that, Harappan civilization, 2500 to 1500 before century. Next, in this chapter, I am going to learn about Vedic age. That is Rigveda, 1500 to 1000 before century. Post Rigveda, 1000 to 700 before century. In this chapter, I am going to learn about. First, I am going to teach you Harappan civilization, 2500 to 1500 century. Archaeologists, I already told you in previous chapter about archaeologists and archaeological sources. Archaeologists means one who learn about the nomadic peoples, that is known as archaeologists. So they are came across to the cities and huts and the houses in a place of excavated. I already told you about excavated. In previous chapter, we learned about the excavated. So in this chapter also, we are going to learn about the ancient civilization of India, how the peoples of ancient civilization and about their houses and huts by archaeologists. How the archaeologists come across the sites of huts and houses in this place. They also excavated a cell, Gurza home. What do you mean by Gurza home? Page number 13. Gurza home in Kashmir. Second line, in first para second line, Gurza home in Kashmir. When the nomadic people life became stable, nomadic people, they were not in one place. So they were nomadic peoples. One day they were searching in search of food or animals like a shelter. They were roaming here and there. They are known as nomadic. They are not in the one place. We find certain fossils of animals and also the grains in previous chapters. The area of the pots, Madikinale, grains store in previous chapter. But in this chapter, we are going to learn about the nomadic peoples in Gurza home in Kashmir. Gurza home, people lived in a shallow pits. Our shallow pits in order to protect themselves from cold weather and also wild animals. Gurza home, shallow pits, they have to protect themselves from the cold weather and also by wild animals. And they used to cook food inside the pits and outside the pits. ಅವರು ಒಂದು ಫುಡ್ ನ ಕುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾಲೋ ಪಿಟ್ಸ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಶಾಲೋ ಪಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ವೆದರ್, ಯಾವ ರೀತಿ ವೆದರ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ nomadic peoples ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ವೇರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್, ದೇ ವೇರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದೇರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಡ್ Mehergarh is the first city. Page number 13 in second para. This is the first village to come to our notice. Mehergarh. Underline the children. Mehergarh, first city. Namge first city agi bandidi yavudu Mehergarh. Page number 13. This is the first village that has to come to our notice. Mehergarh lived in houses. City Mehergarh endi maadtadru houses nalli live maadtadru. Mehergarh site was in Bolan Pass. Our people were living in houses which had 4 or 5 rooms. And 4 or 5 rooms. So more than 4 or more. These houses nalli irta idru. Ivaga hege houses nalli aa riti Mehergarh village nalli ಒಂದು 4 or more rooms of houses nalli irta idru. This was the first village came to across in our notice. This is the first village to our notice. The first village that we went to. They were the first one to cultivate wheat and barley. Wheat and barley crops.
ಇವರು ಯಾವ ಬೆಳೆನ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು, ವೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಾರ್ಲಿ ಬೆಳೆನ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ came to our notice. First village also first cultivate the land for growing wheat and barley and cattle rearing. I already told you about animal husbandry in previous class. ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕ್ಯಾಟಲ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೌಸ್, ಶೀಪ್ಸ್, ಗೋಟ್, ಬೆಫೆಲೋ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಈ ತರ ಹಾರ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಫಾರ್ ರೇಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಟಲ್. ಹಿಯರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಜೊತೆಲೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ನೀವೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಡಾಗ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲೋದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಮೆಹರ್ಗಾ village is the first village came to our notice and there were more than groups and also they are cultivate the land for growing wheat and barley and rearing the cattle. So ಅದೇ ರೀತಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ urbanization. What do you mean by urbanization? Urban sites were discovered by engineers who were laying railway lines in the Sindhu Valley. So urbanization ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮುಖಾಂತರ, ಅದೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೂಡ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂದ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಇದಾಗ್ತಾರೆ. ಅರ್ಬನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಬನ್ ಸಿಟೀಸ್ ನ ಅಥವಾ ಸೈಟ್ಸ್ ನ. ಎಲ್ಲಿ? ಸಿಂಧು ವ್ಯಾಲಿ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಇನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 30. ದ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೀಂಗ್ ಲೇಡ್ 150 years ago in Sindhu Valley region of Punjab. Urbanization in Punjab, Sindhu Valley was discovered by engineers. This was the first urbanization site was discovered by the engineers in Sindhu Valley in Punjab. Here you can know that Punjab is called the Harappan civilization. So Punjab ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, Harappan civilization ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಿದ್ರು. So this which was set in 4600 years old. ಎಷ್ಟು years old? 4600 years old. Understood children? Next, significance of the cities. What do you mean by significance of the cities? In the next page number 14, significance of the cities. And we can see two or more parts of the cities of Harappa. Harappanalli ನಾವು two or more parts ನ ನೋಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ನ್ಯಾರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Harappan sites were two or more parts. The western part is narrow. Western part narrow ಆಗಿರುತ್ತೆ and an elevated place. This was called as citadel. What do you mean by citadel? City's western side narrow ಆಗಿರುತ್ತೆ. In western side narrow and also elevated. This is known as citadel. So in western side it is a narrow and an elevated place. ತುಂಬಾ ಇದರಿಂದ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. It is known as citadel. And the eastern part is wide and at a lower level is known as lower town. Eastern side whereas eastern side town ತುಂಬಾ lower ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು lower town ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತುಂಬಾ ಕೆಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂತ ಮನೆಗಳಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ತುಂಬಾ lower ಆಗಿರುತ್ತೆ. In eastern side that is known as lower town. Next, great bath of Mohenjo-daro. Mohenjo-daro great bath. The spring great bath ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ನಾನ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ ಬಾತ್ ಆಫ್ Mohenjo-daro ಇದೊಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್. ಏನಿದು? ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್. Great bath of Mohenjo-daro, nothing but swimming pool. Swimming pool at Mohenjo-daro is called as a great bath. Swimming pool in Mohenjo-daro is known as a great bath. It has built with bricks. Bricks in the built ಮಾಡಿದ್ರು. It has built with
bricks, ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು. Bricks means ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು. As to prevent the seepage of water. So ಈ ಅಂದ್ರೆ bricks ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಯಾವುದೇ ತರ ನೀರು ಸೋರಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. There is no seepage of water. It has steps on two sides and rooms all around. It has steps wise ಕಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. Steps wise you can see like this. Step wise na ಕಟ್ಟಿದ್ರು and also two sides and also rooms all around. ಸುತ್ತಲೂ ಅಲ್ಲಿ ರೂಮ್ಸ್ ಗಳಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟರ್ ವಾಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ವೆಲ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ? ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಲ್. ಬಾವಿಯಿಂದ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಡ್ರೈನ್ ಟು ಲೆಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದಂತ ವಾಟರ್ ನ ಡ್ರೈನ್, ಚರಂಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡ್ರೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? Historians opine that important people use as a special occasions. ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತ historians peoples ಗಳು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಕೇಶನ್ಸ್. And also fire irons were found in Kali, Bangar and Lothal. So ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫೈರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಬಂಗನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೋಥಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಹಂಜೊದಾರೋ, ಹರಪ್ಪ and Lothal had systematic granaries. So they also had a systematic granaries. Next, town planning. Systematic, what do you mean by granaries? Granaries means storehouse. What do you mean by granaries? Storehouse for grains. Storehouse for grains. Granaries means ಅಲ್ಲಿಂದ Harappan civilization ಆಗಿರಬಹುದು. So it is a for Lothal and also Mohenjo-daro it is a storehouse for grains. ಏನೇನು ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾರ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಗಿ, ಸೊ ರೈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದೇ ವರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ grains in the granaries. Next, town planning. Understand children? Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had systematic granaries. Granaries ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇತ್ತು granaries. So I already told you what you mean by granaries, store of grains. Next, town planning. In lower town, common people were living. Lower town, maybe lower town, upper town. I already told you about citadel. Citadel means western side it is narrow and as elevated land. ಅದು ತುಂಬಾ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಜನಗಳು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಡೌನ್. ಸೊ ಲೋಯರ್ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ ಲೋಯರ್ ಟೌನ್ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ಲಿವ್ಡ್. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಟೌನ್ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಲೋಯರ್ ಟೌನ್ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ಲಿವಿಂಗ್. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಲೇಡ್ ಔಟ್ ಹೌಸಸ್, ರೋಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌಸಸ್ ವೇರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೌಸಸ್, ರೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋ ತರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಲೋಯರ್ ಟೌನ್ ಅನ್ನೋ ಸಹ. Built of bricks with strong wall. So ಇಲ್ಲೂ ಸಹ built of bricks ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. Harappan civilization ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ bricks ಇಂದ ಕಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಮನೆಗಳು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟೆಡ್. So they are built by bricks and strong wall. Wall ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So every house had bathroom and was connected with main drain outside. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ರೂಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಏನ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಬರಂತ ಚರಂಡಿಗೆ ಲೆಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬೈ ದ ಡ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಿಚ್ ಮೇ ಡ್ರೈನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಸಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಟ್ಲಿ ಲೇಡ್ ಔಟ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೀವೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೀವೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಏನೇ ಒಂದು ಡ್ರೈನ್ ಮುಖಾಂತರ in town planning they were built the town lower common people were living in the lower town. They were built the house by using the bricks and the strong wall. They were built also a strong wall
the drain system, they were letting the drain towards the underground sewage system. ಏನಂತ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇದು ಸ್ನಾನದ ನೀರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಾತ್ರೂಮ್ ನೀರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದನ್ನ ಡ್ರೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೀವೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದೋ ತರ ಮೇಲೆ ಹರಿಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಚರಂಡಿಗಳನ್ನ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ ಡ್ರೈನ್ ಟು ಟೈಮ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಜನ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದ ಡ್ರೈನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಏನೋ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೀವೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ಸ್ ತರ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಲೀನ್ಲಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೌನ್ ಲೈಫ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸಸ್, ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಫೌಂಡ್ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಸೊ ಮನೆಗಳಲ್ಲದೆ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟೆಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಮೆಟಲ್ಸ್, ಜೆಮ್ಸ್, ಜ್ಯುವೆಲರಿ, ಬೀಡ್ಸ್, ಸೀಡ್ಸ್. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಮುತ್ತು, ರತ್ನ, ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್, ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಯಾರು? ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್. ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೌನ್ ಲೈಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸಸ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಫೌಂಡ್ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಜೆಮ್ಸ್, ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಹರಪ್ಪನ್ ಪೀಪಲ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್, ಏನೇನು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ? wheat, barley and mustard, cotton, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸಾಸಿವೆ, ಕಾಟನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಾಟನ್ ಹತ್ತಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಅವರು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹರಪ್ಪನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್. and they were also weaving the cloth. other day cloths na weave ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. that is what town life. ಅವರ ಲೈಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು? ಸೇ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಬೀಡ್ಸ್, ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಗ್ರೋ ದ wheat, barley, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ಟರ್ಡ್, ಕಾಟನ್ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಬೆಳೀತಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೀವಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾತ್. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹರಪ್ಪನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ವೀವಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ದೇ ವೇರ್ knowing about the weaving the cloth by cotton. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಲಾತ್ ನ ವೀವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಫ್ರಮ್ ಕಾಟನ್ ದೇ domesticated hum, bull, cow, buffalo, sheep and etc. to carry the heavy loads also. So in that time also they were cattle, bull, horses, cow, goat, and they used to carry the heavy loads by these animals. They also carried the heavy loads by using these animals. This was the town life of Harappan civilization people or ancient peoples or also nomadic. Next, they had trade contracts with rural areas such as ಯಾವ places ನಲ್ಲಿ rural areas ಯಾವ places ಅಂತ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I want to read that Baluchistan, Saurashtra and the Deccan, and even for sea trade like Mesopotamia, which was brewed from the seeds obtained. So Mesopotamia and also for in such Baluchistan, Saurashtra, so and also Deccan part. I already told you in previous class in here. This is about India. Here you can see the Deccan Plateau. Understand? This was the seeds obtained from this town life. So decline of the Harappan. How it came to decline? ಯಾಕೆ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಯಿತು? ಯಾಕೆ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಯಿತು? ಯಾಕೆ ಕೊನೆ ಆಯಿತು ಹರಪ್ಪನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್? ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊನೆ ಆಯಿತು? ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೇನು ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್? ಚೇಂಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿವರ್. ಸೊ ಏನು ರಿವರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ರಿವರ್ನ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದರ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿವರ್.
Page number 15. You can see the walls of the Harappan fort was further strengthened towards the final days of this town. It was gate closed completely. So west kade the gate completely closed agutte. The spacious room of Mahadadara becomes smaller. So Mahadadaradalli ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. The huge buildings turned into huts. Huge buildings. So ಅದೆಲ್ಲನೂ huts ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Neither the town planning and the road planning was systematic at this time. So ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೌಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇ ಇತ್ತು. Historians have given various explanations. Page number 16 ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, you can underline that children. Page number 16, historians have given explanations for this decline of these towns. Some feel the dry rivers are the reason. What do you mean by dry rivers? Dry rivers means ಒಣಗಿರುವಂತ ಬರಗಾಲ ಅಂತ ಬಂದಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿರುವಂತ ಡ್ರೈ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. This was the first reason, and others feel that change course of rivers. I have told you change ಏನು ಮನುಷ್ಯ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ರಿವರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಚೇಂಜ್, ಅಥವಾ ಆ ರಿವರ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೈ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಚೇಂಜ್. This was the reason for the Harappan civilization decline. Underline that children. Other historians have said the destruction of forest as the cause. So you already ಗೊತ್ತಿದೆ destruction of forest ಕೊನೆಗಾಡ್ತಾ ಬಂತು. ಇದರಿಂದ ಇದೊಂದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. And also inundation of floods. ಯಾವಾಗ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಕಡೆ ಸಮುದ್ರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಈ ಓಷನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್, ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ there was no floods will happen and all this famine will happen. So inundation of floods ಯಾವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. Then also migration of peoples in other areas. So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ. So they were changing their places to other places also. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. Understand? This was the what you studied in Harappan civilization. ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಟೌನ್ ಲೈಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಅವ್ರ ಮನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, and they were using the wheat barley cultivate ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, and also they were cattle rearing. So bulls, horses, goat, etc. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅವರು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೀವೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. The decline of the Harappan civilization is inundation of floods, destruction of forest, change the course of river. So change ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಮಯ ಇರ್ಬೋದು, ರಿವರ್ಸ್ ಹರಿಯುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅದಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ರಿವರ್ಸ್, ಒಣಗಿರುವಂತ ಡ್ರೈ ರಿವರ್ಸ್ ಇಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇದಿಕ್ ಏಜ್. So now we are going to learn about the Vedic age. Vedic age is the Aryans. So before learning about the Vedic age, people who came to India from Ural mountains. Vedic age ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ನೋಡೋಣ. So people were from Ural mountains. ಅಲೆಮಾನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So these people also in nomadic, they were not staying in particular place. They were roaming from here to there for migration also. And they are now, you map ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. You go on through your map, atlas ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So Ural mountains is the Vedic age. So ಅಲ್ಲಿಂದ peoples ಗಳು migrate ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. And Aryans belong to the early Indo-European tribe. So it is the Aryans peoples. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬಂದ್ರು? ಸೊ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಟ್ರೈಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಬ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವ ಜನಾಂಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸದರ್ನ್ ರಷ್ಯಾ. ಸೊ ರಷ್ಯಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ರಷ್ಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ. ರಷ್ಯಾ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ದೇ ವೇರ್ ಫ್ರಮ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಷ್ಯಾ. ಸೊ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. And Ural mountains slopes, I have told you, Ural mountains ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ. They came to Iran through Central Asia to Punjab, where to Afghanistan. So other than Iran ಇಂದ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು.
ಇರಾನಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಥ್ರೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾ. ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಏಷ್ಯಾ ಇಸ್ ದ biggest continent. We are staying in a Asian continent. India is in Asian continent. So Asian continent ಮುಖಾಂತರ Central Asian continent ಮುಖಾಂತರ ಇರಾನ್ they came to Iran ಬರ್ತಾರೆ through Central Asia. Asian continent ಮುಖಾಂತರ we are to Punjab. So ಪಂಜಾಬ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. then to we are to Afghanistan. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಈ ರೀತಿ ಇವರು ಚೇಂಜಸ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So Vedas are the literary sources. In previous ancient times, Vedas are the literary sources. Our time is Vedas is a literary sources. Literary sources. I already told you in previous class about literary sources, native literature, foreign literature. अंतर ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. So ಈಗ Vedas are known as the literary sources. Vedic period. I already told you. Vedic period ಯಾವಾಗಿಂದ ಶುರು ಆಯ್ತು? Vedic period 1500 to 700. 1500 to 700 before century. ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. In the Rigveda 1500 to 1000 before century. So post Rigveda 1000 to 700 BCE. So first Vedic period I am going to teach you. Vedic period they were dependent on animal husbandry. Already in the previous classes you ಕೇಳಿದಿರಾ about animal husbandry is cattle breeding ಅಥವಾ keeping the cattle with themselves. ಅಂದ್ರೆ ಈ cow, sheep, etc. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಜೊತೆನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಳಸಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು ನೀವು animal husbandry ನಲ್ಲಿ. So they were welfare of the animals. ಅವ್ರು ಕೂಡ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನೊಮ್ಯಾಡಿಕ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ದೇ were dependent on animal husbandry too. Wherever man went, they followed them. So ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ about animal husbandry. Example cow. ಈ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೌನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೌ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಸು ನಾವು ಏನು ಕಲ್ಪವೃತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕೌ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮುಗಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ಕೌನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಲ್ ದ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕೌ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವೇರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ರೋಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವರೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ನಾಯಿನ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂದೆನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ದ animals in that time. Cultivating land was the main profession for that time. So cultivating ಮಾಡೋದೇ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? there is no value for land at all. So ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕ್ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೌ ಒಂದು 50 ಅಥವಾ ಒಂದು 100 ಕೌಸ್ ಕೊಡಿದರೆ ಸೊ ಈಸ್ ದ ರಿಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರು ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ ರಿಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟಿಲ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವಾಸ್ ದ ಮೇನ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಟು ಟಿಲ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಹೊಲ ಉಳೋದಕ್ಕೆ. To till the land, they were using the animals. Till ಅಂದ್ರೆ ಹೊಲ ಉಳೋದು. ಟಿಲ್ಲರ್ ಯಾರು ಹೊಲ ಉಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಟಿಲ್ಲರ್ ಅಂತೀವಿ. ಟಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಲ ಉಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So they were using the cattle to till the land and to lift the water, move carts, and also the expansion of agriculture. They were also known as the source of milk and meat. Already main sources ಬರುತ್ತೆ milk. Example goat ತಗೊಂಡಾಗ meat, sheep wool gives us wool. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ
So there was use of milk and meat, and also ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ 3 pieces ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಮೀಟ್ ಏನಾದ್ರು ಈಗ ಅವರು ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ರಿಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇವರ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್. ಏನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಗ್ರಾಸ್ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ಫಾರ್ ರೇರಿಂಗ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್. They were setting the grasslands aside for the rearing, for grazing. They did not know the use of iron. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೇದಿಕ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಐರನ್ ಇಂದ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. They didn't know about the use of iron. Slowly, and also they came to the charcoal. They melted metals freely available in nature. So about the charcoal ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ charcoal? ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದ್ಲು. ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಆ ಜನಗಳಿಗೆ? they burn the wood. ಸೊ ವುಡ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ವುಡ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ನ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸಿದಾಗ by using the wood, by using the fire, they were burning the wood. In that they came to know about the charcoal. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ತರಹ ಐರನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಮರದ ತುಂಡಿನ ಅವರು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಬೌಟ್ ದ ಚಾರ್ಕೋಲ್. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಪರೇಟ್ ದೆಮ್ ಫ್ರಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಐರನ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಆಗ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ಬರ್ನ್ ದ ವುಡ್. ಯು ಗೆಟ್ ದೇರ್ ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಕೋಲ್. ಅದು ಯಾವಾಗ ವುಡ್ ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೆಟಲ್ ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಸಿಯಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಬ್ಬಣ ಕೂಡ ಕರಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಲ್ಟ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್. ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದೇ ನ್ಯೂ ಒನ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ವೀವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ರಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಔಟ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ಮೆಟಲ್ ಮೆಲ್ಟೆಡ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೇ ಸಪರೇಟೆಡ್ ದ metals after knowing about the charcoal. They knew agriculture and weaving and carpentry. So ಇದೆಲ್ಲನೂ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. Day by day they were improving themselves. And cultivated land was called as a, ಅವರ ಟೈಮಲ್ಲಿ cultivated land ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು? ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಏನು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಸಹ ಇದೊಂದು ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ವರ್ಡ್. ಇದು ಯಾವ ವರ್ಡ್? ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕೃಷಿ. ಏನು ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು, ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ನ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. This is derived from the Sanskrit word. And also they used stone pulleys to lift water. Already ಅವರು stone pulleys, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಲ್ ನೋಡಿದ್ರು, ಬಾವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. using the pulleys to take the water from the wells. And also ancient people's Vedic period ನಲ್ಲಿ ಅವರು stone pulleys ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ to lift the water. And also canal system to irrigate. ಅದಲ್ಲದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಬಂತು. ಇರಿಗೇಷನ್ ಕೆನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಇರಿಗೇಷನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ರಿವರ್ಸ್. ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೆಳೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ
the canal system to irrigate the areas are close to the rivers. Rivers ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗನ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ to grow the food grains. Understand children? Next class I